کے لیے اتنی زوردار تالیاں بجائیے، یقین جانیے، کیونکہ حق ادا کرتے ہیں، چاہے 4 شعراء ہوں یا 3 شاعر ہوں۔ ان کا عالم یہ ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کو ساری رات مشاعرے کو چلانا ہے تو واقعی میں شاید اذان کے بعد تک وہ مشاعرہ ہوگا، لیکن میں مبارکباد دیتی ہوں آپ سب کو، اور خاص طور سے بڈنیرا، امراوتی اطراف کے تمام سارے ہمارے اپنے وہ لوگ آج کثیر تعداد آپ لوگوں کا بھی کمال ہے۔ ایک مشاعرہ جوہر بھائی بیٹھے ہیں، جوہر بھائی میری بات کی تائید کریں گے۔ بندیل کھنڈ میں ایک جگہ ہے راٹ، وہاں مشاعرہ ہو رہا تھا، الطاف ضیاء بھی اس مشاعرے میں تھے۔ 6 شاعر تھے سب، ٹوٹل ملا کے 6، جس میں 2 مقامی تھے، باقی ہم 4 لوگ تھے۔ 6 شاعر ٹوٹل تھے۔ 9:30 بجے مشاعرہ شروع ہوا، 4:30 بجے ختم ہوا، اور ایک دور ہوا۔ ایک دور 9:30 بجے مشاعرہ شروع ہوا، 4:30 بجے ختم ہوا، اور ایک دور مشاعرے کا ہو پایا۔ صرف 6 شاعر تھے جس میں 2 مقامی تھے۔ تو یہ کمال ہے۔ شبینہ ادیب صاحبہ کو لوگ ایسے ہی سنتے ہیں۔ زوردار تالیوں سے آپ جو ہے صدر مشاعرہ ساجد سیٹھ صاحب، کنوینر مشاعرہ یہ دیکھ رہے ہیں گلدستہ جو آج سجا ہوا ہے، مبین صاحب ہیں، کریم صاحب ہیں، عمران صاحب ہیں، دیگر ہمارے تمام درگاہ کمیٹی کے ممبران، ستار چچا اور ایوب چچا ہی کہوں گی کیونکہ میں 22 سال سے آ رہی ہوں، اور انہوں نے مجھے بیٹی کہا تھا جب میں سب سے پہلی مرتبہ آئی تھی، تو شاید یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج میں ولی کے دربار میں پھر حاضر ہوں اور آپ سب سے پھر دعائیں مانگتی ہوں۔ ایک بار مجھے اجازت دے دیجئے کچھ تازہ سا کلام بھی آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں جب آؤں تب میں کچھ تازہ ضرور آپ کی خدمت میں پڑھوں۔ اس سے پہلے کچھ میری ذمہ داریاں ہیں۔ مزدور دیوس بھی تھا کل شاید، اب آج ہم 2 تاریخ ہو گئی ہے۔ میں یہ شعر پڑھنا چاہتی ہوں، بلکہ یہ 4 مصرے آپ سب جو میرے لیے قابل احترام، میرا دائز جو میرے لیے سبھی لوگ میرے لیے احترام میں سب کا کرتی ہوں، اور یہ 4 مصرے سنیں۔ ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے۔ وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر، وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر، ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں دیکھا، پھر سے پڑھوں تو ایک بار زوردار تالیاں میرے بھائیوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ہمت دیتے ہیں تاکہ میں ہمت سے ایسے ہی محفل کو تازہ بنا لیجئے تو آپ بہتر کلام سن پائیں۔ یقین جانیے 2000 بڑی ایمانداری سے کہتی ہوں، صبح کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، میں سمجھتی ہوں 2024 کا سب سے کامیاب مشاعرہ، اور اتنی کثیر تعداد میں ابھی تک مجھے لوگ نہیں ملے، اتنی خوبصورت سماعتیں، اتنی باوقار اور سخن فہم سماعتیں، جہاں واقعی صرف آج کی رات شاعری سنی گئی ہو، اور شاعر یہ سخن فہم سماعتیں ایک بار میں چاہتی ہوں کہ پھر سے آپ اپنے لیے ضرور تالیاں بجا دیجئے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ آج کی شب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی بھرپور دعائیں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ پھر سے پڑھتی ہوں، آپ کا حکم ہے۔ ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں دیکھا ہم نے، گلا کیوں پکڑنے لگا، ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے، وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر، وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر، ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں دیکھا ہم نے۔ ایک مطلب، بہت شکریہ، ایک مطلب اور ایک شعر یہ بھی پڑھتی ہوں، سنیں کہ یہی بات خود سمجھنا، یہی بات عام کرنا، یہی بات خود سمجھنا، یہی بات خود سمجھنا، یہی بات عام کرنا، جو غرور میں ڈوبا
اسے مت سلام کرنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ ساجد بھائی. یہ کہہ کے واقعی مجھے بھی بار بار فخر محسوس ہو رہا ہے جب ہمارے صدر مشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ شبینہ جو ہے بڈنیرا کی بیٹی ہے، تو بیٹی ناز کرتی ہے آپ سب پر کہ خدا کرے ایسی سرزمین کے لوگ اور ایسے جیسے آپ جیسے بزرگ اور میرے بھائی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اسی وجہ سے میں دنیا کے تمام ملکوں میں میرا جانا ہوتا ہے. بہت شکریہ. یہی بات خود سمجھنا، یہی بات عام کرنا. جو غرور میں ہو ڈوبا اسے مت سلام کرنا. جو غرور میں ہو ڈوبا اسے مت سلام کرنا. آج کا یہ مشاعرہ، شبینہ ادیب کا یہ شعر اور آج کے حالات. میں بس اتنا چاہتی ہوں رہ چین زندگی میں. میں بس اتنا چاہتی ہوں رہ چین زندگی میں. میں بس اتنا چاہتی ہوں، میں بس اتنا چاہتی ہوں رہ چین زندگی میں. نہ بہت خوشی لٹانا، نہ سکون حرام کرنا. نہ بہت خوشی لٹانا، نہ سکون حرام کرنا. جو غرور میں ہو ڈوبا اسے مت سلام کرنا. ایک بالکل تازہ غزل ندیم بھائی، اگر میں نے بڈنیرا کے لوگوں نے اس غزل کو سن لیا تو میں ہمت کر سکوں گی کہ جہاں جہاں بھی مشاعرے میں میں جاؤں وہاں اس غزل کو پڑھنے کی کوشش کروں. ایک بالکل تازہ غزل. ارشاد ارشاد. سنیے گا، پانی وانی پیتے جائیے اور داد و تحسین کی صدائیں بآواز بلند تھوڑا سا ہمت دیجئے. میں پیش کرتی ہوں، سنیں تازہ غزل. ہاں خوب اور کیجئے. نہیں آپ کو تو اور زیادہ، کیونکہ آپ نے محنت زیادہ کی ہے. سنیں میں پیش کرتی ہوں. سنیں. مقدر کا تارا، بالکل تازہ غزل. دیکھیے ہمت کر رہی ہوں میں پڑھنے کی پڑھنے. مقدر کا تارا چمکنے لگا ہے، کرم ہے خدا کا. ذرا تالی والی لگنا چاہیے کہ میں نے اگر یہ اس غزل کو پڑھنے کی ہمت کی ہے تو آپ مجھے کتنے ہمت دے رہے ہیں. مقدر کا تارا چمکنے لگا ہے، کرم ہے خدا کا. مقدر کا تارا چمکنے لگا ہے، کرم ہے خدا کا. ہم اس کے ہوئے وہ ہمارا ہوا ہے، کرم ہے خدا کا. ہم اس کے ہوئے وہ ہمارا ہوا ہے، کرم ہے خدا کا. مقدر کا تارا چمکنے لگا ہے، کرم ہے خدا کا. میں پچھلے دنوں بھی آئی تھی، بہت ساری غزلیں آپ نے سنی، اس لیے میں نے یہ ہمت کی اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی کہ بالکل تازہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. میں شعر پڑھتی ہوں، سنیں. جو مجھ سے زیادہ، جو مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے، مجھے مانتا ہے. جو مجھ سے زیادہ، جو مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے، مجھے مانتا ہے. میرا نام اس نے وفا رکھ دیا ہے، کرم ہے خدا کا. میرا نام اس نے وفا رکھ دیا ہے، کرم ہے خدا کا. مقدر کا تارا چمکنے لگا ہے، کرم ہے خدا کا. ایک شعر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ پیش کرنا چاہتی ہوں. کیریکٹر آپ تلاش کیجئے. شبینہ ادیب آپ کی خدمت میں یہ شعر پیش کرتی ہے اور آپ سبھی کی بھرپور دعائیں چاہتی ہے. سنیں. عطا کریں. یہ کوشش تھی جس کی کہ ماحول بگڑے، چمن روز اجڑے. کیا کہنا چاہتے. یہ کوشش تھی جس کی، یہ کوشش تھی جس کی کہ ماحول بگڑے، چمن روز
उजड़े ज़माना उसी से खफा हो रहा है, करम है खुदा का। अब अगर पहुंचे हैं तो कम से कम एक बार तालियां जरूर बजाइए। मुझे जो लोग पहुंचे होंगे वो जरूर इस शेर पर मुझे दुआएं देंगे, मुझे हिम्मत देंगे। मैं फिर से एक बार फिर पढ़ती है। देखिए दाई से अगर मुझे हिम्मत मिल रही तो मैं आपसे पढ़ने की फिर से हिम्मत और आपसे इजाजत चाहती हूँ। ये कोशिश थी जिसकी के माहौल बिगड़े, चमन रोज उजड़े। ये कोशिश थी जिसकी के माहौल बिगड़े, चमन रोज उजड़े। ज़माना उसी से खफा हो रहा है, करम है खुदा का। ज़माना उसी से खफा हो रहा है, करम है खुदा का। ज़माना उसी से। शेर सुनाती हूँ। मेरी शायरी तंज करती थी जिस पर इशारे बदल कर। मेरी शायरी तंज करती थी जिस पर इशारे बदल कर। सुना है वो मेरी गजल सुन रहा है, करम है खुदा। वाह 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 वाह। मेरी शायरी तंज करती थी जिस पर इशारे बदल कर। मेरी शायरी तंज करती थी जिस पर इशारे बदल कर। सुना है वो मेरी गजल सुन रहा है, करम है खुदा का। सुना है वो मेरी गजल सुन रहा है, करम है खुदा का। जहाँ जहाँ तक ये नूरानी समाते हैं एक शेर पेश करती हूँ, सुने। किसी शय की अब मुझको चाहत नहीं है, जरूरत नहीं है। वली के दरबार में शबीना अदीब का ये शेर। किसी शय की अब मुझको चाहत नहीं है, जरूरत नहीं है। मेरे शहर दिल में मदीना लिखा है, करम है खुदा का। मेरे शहर दिल में। बहुत शुक्रिया। किसी शय की अब मुझको चाहत नहीं है, जरूरत नहीं है। मेरे शहर दिल में मदीना लिखा है, करम है खुदा का। मेरे शहर दिल में मदीना लिखा है, करम है खुदा का। गजल का मख्ता भी पेश करती हूँ, अपनी मर्जी से पढ़ रही हूँ। आपने जिस तरह भी सुना आपका बेपनाह शुक्रिया। मख्ता पढ़ती हूँ और अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती हूँ, सुने। शबीना वकारे गजल ने कहा था। क्या कहना? वकारे गजल आप सभी को मालूम होगा, खुमार बाराबंकी साहब। आइए उनको खिराज तहसीन पेश करें और शबीना अदीब से ये मख्ता सुने। शबीना वकारे गजल ने कहा था बहुत साल पहले। शबीना वकारे गजल ने कहा था बहुत साल पहले। हवा चल रही है, दिया जल रहा है, करम है खुदा का। शबीना वकारे गजल ने कहा था बहुत साल पहले। हवा चल रही है, हवा शुक्रिया नदीम भाई। अब जरा आप भी बता दीजिए अगर कितने सलीके से शेर को कहने की मैंने कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। शबीना वकारे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शबीना वकारे गजल ने कहा था बहुत साल पहले। हवा चल रही है, हवा चल रही है, दिया जल रहा है, करम है खुदा का। हवा चल रही है, दिया जल रहा है, करम है खुदा का। मुक़द्दर का तारा चमकने लगा है, करम है खुदा का। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप बैठे हैं। अरे आप अभी अपने यहाँ का मंजर से तो आप अभी गुजर लीजिए पहले। नहीं नहीं, देखिए वसीम साहब का एक शेर है,
کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، اور یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. ہمیں کب کیا کون سی بات کہنی چاہیے اور کب کیا سننا چاہیے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ زیادہ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہوں گے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو آج سے محسوس کر لیجئے. اور میں چاہتی ہوں کہ اس وقت مجھے جو پڑھنے کے لیے حکم مل رہا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں آج کے لیے معافی چاہتی ہوں، اپنی مرضی سے کچھ اور اس کے بعد آپ کے حکم تعمیل میں پیش کرتی ہوں. غزل کے چند شعر ملاحظہ کیجئے، دیکھیے گا. آستینوں میں پلتے رہے ہیں. غزل کیا غزل بھائی، بابا کیا انتخاب ہے. آستینوں میں پلتے رہے ہیں، آستینوں میں پلتے رہیں گے، آستینوں میں پلتے رہے ہیں، آستینوں میں پلتے رہے ہیں، آستینوں میں پلتے رہیں گے. جتنے رشتے بھی ہیں سانپ جیسے، جتنے رشتے بھی ہیں سانپ جیسے. اٹھائیے ذرا مصرے کو. جتنے رشتے بھی ہیں سانپ جیسے، زہر یوں ہی اگلتے رہیں. اتنے رشتے بھی ہیں. مجھے امید تھی کہ بٹنیرا کہ محترم مجھے اپنی دعاؤں سے، اپنی محبتوں سے میرے بھائی ضرور نوازیں گے. آستینوں میں پلتے رہے ہیں، آستینوں میں پلتے رہیں گے. جتنے رشتے بھی ہیں سانپ جیسے، زہر یوں ہی اگلتے رہیں گے. آستینوں میں پلتے رہے ہیں. شعر ملاحظہ کیجئے. آپ موجود ہیں، بس میں ہمت کر سکتی ہوں کیونکہ میرے بعد جوہر صاحب کو سننا ہے. اب یا تو جوہر صاحب کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور یا پھر کس لیے بیٹھے ہیں یہ مجھے احساس دلا دیجئے. بس میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ تیل نفرت کا ہے. شعر سنیں. تیل نفرت کا ہے جن دیوں میں، وہ بجھیں گے یقیناً کسی دن. آپ ہمت والے ہیں اس لیے شعر پہ داد چاہیے مجھے. تیل نفرت کا ہے جن دیوں میں، وہ بجھیں گے یقیناً کسی دن. ہم چراغ محبت ہیں ہم تو، ہم چراغ محبت ہیں ہم تو، آندھیوں میں بھی چلتے رہیں گے. بہت شکریہ ساجد بھائی. ہم چراغ محبت ہیں ہم تو، آندھیوں میں بھی جلتے رہیں گے، آستینوں میں پلتے رہے ہیں. نفرتیں پال کر، شعر سنیں. نفرتیں پال کر جو ہیں بہکے، ان کو لاؤ محبت قدے میں. یہ ہے محبت قدہ. بہت شکریہ ندیم بھائی. نفرتیں پال کر جو ہیں بہکے، ان کو لاؤ محبت قدے میں. یہ محبت قدہ ہے یہاں پر، یہ محبت قدہ ہے یہاں پر. لوگ پی کر سنبھلتے رہیں گے، یہ محبت قدہ ہے یہاں پر. لوگ پی کر سنبھلتے رہیں گے، آستینوں میں پلتے رہے ہیں. مقطع بطور خاص پیش کرتی ہوں آپ سب جو میرے لیے قابل احترام. میں مقطع پڑھتی ہوں کہ اے شبینہ یہ دور حسد ہے، حاسدوں کی طرف دھیان مت دو.
जानिब बढ़ो तुम, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, चलने वाले तो चलते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, चलने वाले तो चलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। गजल खत्म हो गई है क्या? अब ये भी बताना पड़ता है आपको कि गजल अब खत्म हो गई। मैं एक गजल जिसको आप सुनना चाहते हैं, ईमानदारी से बताइए मैंने बहुत बुरा पढ़ा है क्या? असल में नहीं, देखिए आप सब, मैं महसूस कर रही हूँ आप मौजूद हैं, बस ये मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन दरअसल क्या है, आदतें थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं। दादो तहसीन की सदाएं जब बुलंद होती हैं तो हिम्मत मिलती है और लगता है कि हाँ कुछ मूड में कुछ हिम्मत के साथ। बिगाड़ने वाले भी आप ही लोग हैं और आदतें भी आप ही ने बिगाड़ी हैं। तो जब आपने बिगाड़ रखी हैं तो आप ही संभालने की कोशिश भी कीजिए और मुझे भरपूर तरीके से आप हिम्मत दे दीजिए ताकि मैं वो गज़ल भी सुनाऊं जो पूरी दुनिया तक, जहाँ जहाँ हिंदी और उर्दू की बस्तियाँ, जहाँ जहाँ ये चिराग रोशन है, मैं समझती हूँ वहाँ वहाँ तक मेरी ये गज़ल ज़रूर पहुँची है। मैं पढ़ती हूँ, मतलब हाँ मुझे मालूम है आप भी कसम खाकर बैठे हैं कि सारे खानदानी एक ही महल्ले में बैठते हैं और वही खानदानी आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं पेश करती हूँ। खामोश लबों हैं, अब आपने हुक्म दिया है, आप संभालिए। खामखा मैं ताज़ा शेर पढ़ूँ और गज़लें पढ़ूँ, क्यों बर्बाद करूँ मैं? जब आप यही सुनना चाहते हैं तो फिर मैं सलाम करती हूँ कि आप यही सुनिए। नहीं जी, वही तो नया पढ़ रही थी तो ये सुन तो रहे थे ताज़ा दम होकर। सुने मुसीबत है, अच्छा सुनेंगे, क्या बात है। चलिए दो तीन शेर पढ़ते हैं, सुने। तुम जहाँ हो, अब इसको भी वैसे ही सुनिए, मुझे उम्मीद है कि ये पटनेरा के लोग सुनेंगे ज़रूर। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों? मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? शेर सुने। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते देखिए सदर मुशायरा साजिद भाई का हुक्म है कि मैं ये शेर दोबारा आपकी खिदमत में पेश करूं, तो मुझे पेश करना चाहिए कि नहीं? मैं हाजिर हूँ। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम
समझते बहुत शुक्रिया। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। वली के दरबार का ये मुशायरा। और फिर से मैं कहती हूँ शबीना अदीब का ये शेर। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते। क्या कहना वो यार, दिल टटोलो मैं वही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार कन्वीनर मुशायरा के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। वाकई उन्होंने ही मुशायरे को जिंदा रखा है। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ। अल्लाह, ये तो आपस में झगड़ा हो जाएगा ऐसा लग रहा है। अब सुनिए, दोनों की तरफ से एक शेर पढ़ती हूँ, एक शेर पेश करना चाहती हूँ, मेरा पसंदीदा शेर, और आप सभी की दुआएं सदर मोहतरम की भी और आप सभी की। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साजिद भाई। 10 साल की बरकत है ये सदारत की कि मुझे ये गुलदस्ता मिलता है, और मेरी हिम्मत अफजाई करते हैं सदर मुशायरा साजिद सेठ साहब। एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मेरे मसीहा। सुने गजल, मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी। अब आप जागे हैं तो मुझे भी पूरी तरह से आपकी खिदमत करनी चाहिए। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले, मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले, हयात में नूर बन के आ जा, गमों की काली घटा से पहले, हयात में नूर बन के आ जा, गमों की काली घटा से पहले, मेरे मसीहा। शेर पेश करती हूँ। वो बेवफा हो गया है फिर भी उसी की यादों में गुम रहूंगी, वो बेवफा हो गया है फिर भी उसी की यादों में गुम रहूंगी, ये कैसे भूलूं कि उसने मुझसे वफा भी की है जफा से पहले।
مجھ سے وفا بھی کی ہے جفا سے پہلے واہ 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 میرے مسیحا میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے شعر سناتی ہوں جو چاہتے ہیں آہا مدد سبھی سے کیا کہنا ذلیل ہوتے ہیں وہ جہاں میں جو چاہتے ہیں مدد سبھی سے ذلیل ہوتے ہیں وہ جہاں میں نوازتی ہے انہیں کو دنیا جو مانگتے ہیں خدا سے پہلے واہ 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 جو چاہتے ہیں مدد سبھی سے ذلیل ہوتے ہیں وہ جہاں میں نوازتی ہے انہیں کو دنیا جو مانگتے ہیں خدا سے پہلے میرے مسیحا آج کے حالات اور میں یہ جو ہمارا اسٹیج ہے مشاعرے کا یہ پیغام دیتا ہے شبینہ ادیب کا یہ شعر آپ کی شرکت چاہتی ہوں عطا کیجیے کہ وطن بچانے کا وقت ہے یہ آہا کیا پیغام ہے بھائی واہ 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 وطن بچانے کا وقت ہے یہ مکان بچانے کی فکر چھوڑو وطن بچانے کا وقت ہے یہ مکان بچانے کی فکر چھوڑو میرے بھی ہاتھوں میں دے دو پرچم میرے بزرگوں ہنا سے پہلے میرے مسیحا وطن بچانے کا وقت ہے یہ مکان بچانے کی فکر چھوڑو میرے بھی ہاتھوں میں دے دو پرچم میرے بزرگوں ہنا سے پہلے میرے مسیحا جہاں جہاں تک قابل احترام سماعتیں آپ سب جو میرے اپنے لوگ جو انہوں نے مجھے ہمیشہ دعائیں دیں میں ایک شعر پیش کرتی ہوں کہ خطائیں مجھ سے ہوئی ہے لیکن کیا کہنا مجھے یقین ہے تو بخش دے گا خطائیں مجھ سے ہوئی ہے لیکن مجھے یقین ہے تو بخش دے گا میں حشر کے دن پکار لوں گی تیرے کرم کو سزا سے پہلے میں حشر کے دن پکار لوں گی تیرے کرم کو سزا سے پہلے میرے مسیحا میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے خاموش لب ہیں آپ کو زیادہ امتحان نہ لیا جائے جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے کیا کہنا اب ویسے ہی داد دیجئے جیسی دبئی میں ملتی ہے ہمارے اپنے ہندوستانی ہی ہوتے ہیں وہ بھی تو مجھے وہی داد چاہیے آپ سے خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے خاموش لب ہیں ابھی نہ آئے گی نیند تم کو کیا کہنا ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ ابھی یہ چاہت نہیں بہت شکریہ خاموش لب ہیں بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں ٹہل کے آئیں کیا کہنا بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں ٹہل کے آئیں فضا میں خوشبو نئی نئی ہے گلوں میں رنگت نئی نئی ہے خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں جہاں جہاں تک یہ سماعتیں اس غزل میں ایک تازہ شعر گائز کو بھی شریک کرتی ہوں ان کی دعائیں اور آپ سب کی خصوصی توجہ چاہتی ہوں ملاحظہ کیجیے گا دیکھے گا کہ حسین شعر
क्या कहना? हुसैन सुल्तान आज भी है, यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नई नई है, वाह। खामोश लब है। अब आपको ये शेर ज्यादा अच्छा लगेगा कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है। अब आखिरी शेर उसके बाद ज़हमत तमाम कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको किसके पहली सफ में बैठने पर इतराज है? अच्छा, ये जो आगे बैठे हैं, अरे ये बेचारे तो बहुत बाद में आए। नहीं, किसी के लिए नहीं, जरा सा वो जानते हैं किसके लिए है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब। बहुत बहुत वाह वाह। हज़रात गिरामी, मैं क्या तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप मेरी बात की तायीद करें, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें इस मुशायरे के मेजबान, इस मुशायरे के तरतीबकार, इस मुशायरे को सजाने वाले जनाब डॉक्टर खालिद नैयर साहब माइक पर। हजरत, आप तमाम हजरत का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपकी बावकार शिरकत ने और हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शोहर कराम हज़रत जौहर कानपुरी साहब, शबीना अदीब साहिबा, हमारे नाज़िम मुशायरा और इस मुशायरे के कैप्टन नदीम फ़ारूक साहब, इनकी बावकार शिरकत ने आज के मुशायरे को कामयाब किया। मैं आप तमाम हजरत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा फिर इससे बड़ा मुशायरा दरगाह कमेटी की जानिब से मुनक़्क़िद किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक बार आप ज़ोरदार तालियों से तायीद कर दें इस बात की। मैं चंद अशार के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मतला यूँ कहा है, ताज़ा तरीन अशार है नदीम भाई। इरशाद इरशाद। मतला यूँ कहा है कि अपनी ताकत पे न दौलत पे भरोसा कीजिए। अपनी ताकत पे न दौलत पे, अपनी ताकत पे न दौलत पे भरोसा कीजिए, सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा कीजिए। वाह 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 वाह, सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा कीजिए, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। रहमत पे भरोसा कीजिए। पंडित जी, एक यही चीज बदल सकती है दुनिया का मिजाज। वाह वाह वाह। एक यही चीज बदल सकती है दुनिया का मिजाज, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पे भरोसा। वाह 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 वाह। सिर्फ और सिर्फ वाह 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 वाह। मोहब्बत पे भरोसा कीजिए, खत्म हो जाएगी जालिम की हुकूमत नैयर। क्या कहना, क्या कहना। खत्म हो जाएगी जालिम की हुकूमत नैयर। आप कुरान के बशारत पे भरोसा कीजिए। वाह वाह वाह। आप कुरान की बशारत पे भरोसा कीजिए, दिलों में खौफ रखोगे
तो हिम्मत कैसे आएगी। हाँ, क्या अच्छा मिसरा भाई, वाह 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 वाह। दिलों में खौफ रखोगे तो हिम्मत कैसे आएगी। तो हिम्मत कैसे आएगी। बने पीतल तो फिर सोने की कीमत कैसे वाह आएगी? वाह 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 वाह। बने पीतल तो फिर सोने की कीमत कैसे आएगी। कैसे आएगी। साजिद भाई, भुला बैठे हैं हम आहा, कुरान को जुज़दान में रखकर। वाह 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 वाह। भुला बैठे हैं हम कुरान को जुज़दान में रखकर। तिलावत ही नहीं घर में तो बरकत कैसे। वाह 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 वाह। तिलावत ही नहीं घर में तो बरकत तो कैसे बरकत कैसे आएगी। बेसबब यूं ही इनायत नहीं करता कोई। आहा, बेसबब यूं ही इनायत नहीं करता कोई। आज बेलौस मोहब्बत नहीं करता वाह कोई। वाह वाह वाह। आज बेलौस मोहब्बत नहीं करता कोई। चाहते सब है, आहा। चाहते सब है कि दुनिया ही में जन्नत मिल जाए। हाँ, अपने चाहते। माँ बाप की खिदमत नहीं वाह करता कोई। वाह 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 वाह। अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता कोई। वसीम वाह, भाई, वाह, वाह। अपना घर भरने में, बहुत शुक्रिया, अपना घर भरने में सब रहनुमा है मसरूफ। वाह वाह वाह। अपना घर भरने में सब रहनुमा है मसरूफ। अब उमर जैसी हुकूमत नहीं करता कोई। वाह 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 वाह। अब उमर जैसी हुकूमत नहीं करता कोई। क्या दुआओं में असर आएगा जौहर भाई। आहा, क्या दुआओं में असर आएगा जौहर भाई। रब की बेलौस इबादत नहीं करता कोई। वाह 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 रब वाह। की बेलौस इबादत नहीं करता कोई। वाह। शरर नदीम भाई ताज़ा तरीन अशार। जी, शरर हवा में कुछ ऐसा उड़ा दिया तुमने। आहा, शरर हवा में कुछ ऐसा उड़ा दिया तुमने। तमाम शहर को शोला बना दिया तुमने। वाह 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 वाह। तमाम शहर को शोला बना दिया तुमने। अदालतों पे तुम्हारी यकीन करे कैसे। आहा, अदालतों पे तुम्हारी यकीन करे कैसे कि बेकसूरों को मुजरिम बना दिया तुमने। वाह 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 वाह। कि बेकसूरों को मुजरिम बना दिया तुमने। मोहब्बतों का शरर हवा में कुछ ऐसा उड़ा दिया तुमने। तमाम शहर को शोला बना दिया तुमने। अदालतों पे तुम्हारी यकीन करे कैसे कि बेकसूरों का वो मुजरिम बना दिया तुमने। जौहर भाई, कदम कदम पे मेरा इम्तिहान ले लेकर। वाह वाह वाह। कदम कदम पे मेरा इम्तिहान ले लेकर। मेरा इम्तिहान ले लेकर मोहब्बतों को तमाशा बना दिया। वाह 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 वाह। मोहब्बतों को तमाशा बना दिया तुमने। हमारे सब्रो तहम्मुल का इम्तिहान कब तक। आहा, हमारे सब्रो तहम्मुल का इम्तिहान कब तक। हर एक जख्म हमी को नया दिया तुमने। वाह वाह वाह। हर एक जख्म हमी को नया दिया तुमने। हजरत आखिर में एक नज़्म का एक मुखड़ा और एक बंद पेश करके इजाज़त। इरशाद। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी बड़ी बहन और उर्दू दुनिया की बहुत ही मकबूल माशूक शायरा मोहतरमा शबीना अदीब का साहिबा का। उनके हवाले से नज़्म का एक मुखड़ा और एक बंद। हम तो हैं प्यार की तस्वीर बनाने वाले। क्या कहना, हम तो हैं प्यार की तस्वीर। हम तो हैं प्यार की तस्वीर बनाने वाले। चमने हिंद की तौकीर बढ़ाने वाले। वाह वाह वाह। हम तो हैं प्यार की तस्वीर बनाने वाले। इरशाद। हमको लाहौर न भाया न कराची भाई। आहा, वाह। हमको लाहौर न भाया न कराची भाई। हम तो बस ताजो मोहब्बत के रहे शैदाई। वाह। आबे गंगा में वजू करके पले हैं हम। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। इसलिए रंग तक़द्दुस में डले हैं वाह, 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 हम वाह। लोग। हमने दिल्ली को बनाया था मुसव्विर की किताब। हमने रोशन किए घर घर में चरागे वाह, 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 आदाब। वाह। हम तो हैं गालिब मीर
मीरा के घराने वाले। वाह, वाह, वाह। हम तो हैं गालिब मीरा के घराने वाले। हम तो हैं प्यार की तस्वीर बनाने वाले। वाह। हम तो हैं प्यार की तस्वीर बनाने